பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அன்னபூர்ணி. நம் தேசத்தில் மட்டும் என்றில்லை, லோகம் முழுக்க துர்பிட்சம் அதிகமாகி வருகிறது. மெஷின்கள் நிறைய செய்து விடலாம், ஃபேக்டரிகள் நிறைய வைத்து விடலாம். ஆனால் பயிர் பச்சைகள் வளர்வது நம் கையில் இல்லாமல் இருக்கிறது. தானிய சமிருத்தி செழிப்பு இருந்தாலொழிய வயிறு நிரம்பினால் அன்றி பாக்கி என்ன சுபிக்ஷம் செய்து கொண்டாலும் மொத்தத்தில் துர்பிக்ஷமாகத்தான் இருக்கிறது. பயிர் பச்சை விளைச்சலுக்கு நம்முடைய அகட விகட சாமர்த்தியங்களால் பிரயோஜனமில்லை. என்ஜினியர் அணை கட்டலாம், ஆனால் மழையை பெய்விக்க அவரால் முடியாது. ஜெகன்மாதாவான அன்னபூர்ணேஸ்வரியை எல்லாரும் மனசார பிரார்த்தித்துக் கொண்டால்தான் விமோச்சனம் உண்டு. அவளே நாம் செய்கிற மகா பாபங்களை க்ஷமித்து தானிய சமிருத்தியை அனுகிரகிப்பாள். துர்பிக்ஷம் போக அவளே பிச்சை போடுவாள். நம்முடைய ஆச்சாரியாள் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதாள் காசியில் இருந்த போது அன்னபூர்ணி மீது ஒரு ஸ்தோத்திரம் பாடி அருளினார். அதில் ஸ்லோகத்துக்கு ஸ்லோகம் முடிவிலே கருணையின் பற்றுக்கொம்பாக இருக்கிற அம்மாவே அன்னபூர்ணேஸ்வரியே பிச்சை போடு என்று உருக்கமாக வேண்டிக் கொள்கிறார். பிக்ஷாம் தேகி கிருபாவலம்ப நகரி மாதா அன்னபூர்ணேஸ்வரி. தேகி போடு என்றால் அவருக்கு இல்லை, அவருக்கு பிட்சை ஜாம் ஜாம் என்று நடந்து கொண்டிருந்திருக்கும். தவிரவும் நம்ம ஆச்சாரியாளுக்கு சரீராபிமானம், உதர போஷணம், தான் என்கிற எண்ணம் லவலேசம் கூட கிடையாது. கிரகசன் என்ற காபாலிகன் அவரிடம் ஒரு சக்கரவர்த்தி அல்லது சந்நியாசியின் தலையை பலி கொடுத்தால் தனக்கு காபாலியின் தரிசனம் கிடைக்கும் என்றான். உடனே ஆச்சாரியாள், சக்கரவர்த்தியின் தலைக்கு ஆசைப்பட்டால் உன் தலையே போய்விடும், சந்நியாசியின் தலை வேண்டுமானால் இதோ இந்த தலையை எடுத்துக்கொள் என்று தனது சிரசையே தொட்டு காட்டினார். அப்புறம் ஈஸ்வர சங்கல்பத்தால் கதை மாறி போயிற்று. அது வேறு விஷயம். இப்போது நான் அந்த கதையை சொல்ல வரவில்லை. ஆச்சாரியாளுக்கு கொஞ்சம் கூட அகங்காரம் மமகாரமே கிடையாது, தேகாபிமானமே கிடையாது என்பதற்காக இதை சொன்னேன். அப்படிப்பட்டவர் பிக்ஷாம் தேகி பிச்சை போடு என்றால் என்ன அர்த்தம்? இந்த ஸ்தோத்திரத்தின் கடைசி ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் அர்த்தம் புரியும். அதில் எனக்கு பார்வதியே அம்மா, பரமேஸ்வரனே அப்பா, சிவபக்தர்கள் எல்லாம் பந்துக்கள், உலகமும் வீடு என்கிறார். எனவே தேகி பிச்சை போடு என்று இவர் கேட்கிற போது திரிலோகங்களுக்கும் பிச்சை போடு என்று பிரார்த்தித்ததாகவே அர்த்தமாகிறது. அதோடு தனக்கென்றே வேண்டிக் கொள்கிற நம்மாதிரி இருக்கப்பட்டவர்கள் பாராயணம் செய்வதற்கு பொருத்தமாக இப்படி பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறார். அன்னபிக்ஷை மட்டும் பிரயோஜனமில்லை. முடிவில் ஞானமில்லாமல் வெறுமே தின்று தின்று ஊனை வளர்த்து பிரயோஜனமில்லை. கையில் க்ஷீரான்ன பால் சோற்று பாத்திரமும் கரண்டியும் வைத்துக்கொண்டு அன்புருவாக உணவு போடும் அன்னபூர்ணி இந்த ஞானத்தையும் விசேஷமாக அனுகிரகிக்கிறாள். ஞான வைராகிய பிச்சையைத்தான் ஆதிசங்கரரும் முடிவாக கேட்கிறார். காஞ்சி காமாட்சியில்
அன்னபூர்ணேஸ்வரியும் அடக்கம். காமாட்சி 2 நாழி நெல் கொண்டு 32 அறங்களை வளர்த்தாள். அதில் அன்னதானம் ஒன்று. காமகோட்டத்தில் அன்னபூரணி சந்நிதி இருக்கிறது. காஞ்சியில் ஓணகாந்தன் தளியில் இருக்கும் சுவாமியை பாடும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் காமகோட்டத்தில் அன்னபூரணியே இருக்கும்போது நீர் ஏன் பிட்சாண்டியாக அலைகிறீர் என்று கேட்கிறார். வாரிரும் குழல்வாழ் நெடுங்கண் மலைமகள் மதுவிம்மு கொன்றை தாரிரும் தடமார்பு நீங்கா தையலாள் உலகுய்ய வைத்த காரிரும் பொழில் கச்சிமூதூர் காமகோட்டம் உண்டாக நீர் போய் ஊரிடம் பிச்சை கொள்வதென்னே ஓன்காந்த தளியுளீரே. சரீரம் ஆத்மா இரண்டுக்கும் உணவூட்டி வளர்க்கிற அன்னபூர்ணேஸ்வரியை துதித்து சமஸ்த ஜீவர்களுக்கும் துர்பிக்ஷம் நீங்க பிரார்த்திப்போம். பாபம் செய்ததற்கு தண்டனையாக துர்பிக்ஷத்தில் கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு காமாட்சியே அன்னபூரணி கருணை பாலிக்கிறாள். பசி என்பது பாபிக்கும் வரக்கூடாது. கேரளத்தில் ஷெருக்குன்னம் என்று அன்னபூர்ணா கஷேத்திரம் இருக்கிறது. அங்கே சேவார்த்திகளுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போடுகிறார்கள். அது மட்டுமில்லை, ராத்திரி வேளையில் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மரத்தில் ஒரு சோற்று மூட்டையை கட்டி வைக்கிறார்கள். ராக்காலத்தில் அந்த பக்கமாக பசியோடு போகிற திருடர்களும் கூட பசியார வேண்டும் என்று இந்த ஏற்பாடு. இத்தனை கருணையோடு ஓர் அம்மா இருக்கிற போது இன்றைக்கு லோகத்தில் இவ்வளவு துர்பிட்சை இருக்கிறது என்றால் அதிலிருந்து நாம் எத்தனை பாபம் செய்திருக்கிறோம் என்பதைத்தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சரக சம்ஹிதையில் ஆத்ரேயர் சொல்வதாக வருகிறது, ஒரு தேசத்திலோ நகரத்திலோ கிராமத்திலோ ஆட்சியில் இருக்கப்பட்டவர்கள் தர்மம் தவறி நடந்தால் அவர்களைச் சேர்ந்த ஜனங்களும் இதே போக்கை அனுசரிக்க வேண்டியதாகிறது. இப்படி அதர்மம் ரொம்பவும் பரவுகிற போது தேவர்கள் இவர்களை கைவிட எண்ணுகிறார்கள். தேவர்கள் என்றால் இயற்கை சக்திகளை நடத்துகிற ஈஸ்வரனின் அதிகாரிகள். உடனே ருத்துக்கள் மாறுகின்றன. மழை சரியாக பெய்வதில்லை. பெய்தாலும் காலம் தவறி இடம் தவறி அளவு தவறி பெய்யும். பருவக்காற்று முறைப்படி வீசுவதில்லை. வியாதி கிருமிகள் அதிகமாகின்றன. பயிர் பச்சைகளின் செழிப்பு போகிறது. உணவு பதார்த்தங்களில் துர்பிக்ஷம், கிடைக்கிற கொஞ்சத்திலும் தோஷங்கள், கெட்ட காற்று, வியாதி இவற்றால் தேசம் பாழாகிறது. இம்மாதிரி உலகத்துக்கு ஏற்படும் துர்பிக்ஷத்திலிருந்து நம்முடைய தப்பையே புரிந்து கொண்டு திருந்த பிரயாசை எடுத்தோமாயின் அன்னபூர்ணியே அன்னபிக்ஷை ஞானபிக்ஷை எல்லாம் போடுவாள். அவள் சரீரமே ஞானமயமானது. ஆவிலிருந்து ஷ வரையிலான எல்லா அக்ஷரங்களுமே உருவான மந்திர மாத்ருகா ரூபிணி அவள் என்கிறார் ஆச்சாரியாள். ஆதிக்ஷாந்த சமஸ்த வர்ண நகரி. இப்படிப்பட்ட சரீரம் படைத்தவளாதலால் நம் சரீரத்தை மட்டுமின்றி அறிவையும் வளர்க்கிற பிக்ஷையை போட்டு ஞானம் தருவாள். அது எப்படிப்பட்ட ஞானம் என்பதைத்தான் ஆச்சாரியாள் அன்னபூர்ணி ஸ்துதியின் கடைசியில் சொல்கிறார். அந்த நிலையில் பரமேஸ்வரனே தகப்பனாராகவும் அம்பாளே தாயாராகவும் தெரிவார்கள். உடனே சகல ஜீவராசிகளும் சகோதரர்களாகி விடுவார்கள். உலகமும் சொந்த வீடாகிவிடும். இது இப்போது நிறைய பேசப்படுகிற தேச ஐக்கியப்பாட்டை விட எத்தனையோ படி மேலே, சர்வதேச ஐக்கியப்பாட்டுக்கும் மேலே. 3 உலக ஐக்கியப்பாடு. பக்தி இருந்தால் பராசக்தி ஒருத்தி இருக்கிறாள் என்ற பயமும் பக்தியும் இருந்துவிட்டால் எல்லோரும் அவள் குழந்தைகள்தான் என்கிற சகோதர பாவம் தானாகவே வந்துவிடும். இதற்கு பிரசங்கம் வேண்டாம், திட்டம் வேண்டாம், பிரச்சாரம் வேண்டாம். அனாதி காலமாக இப்படித்தான் பிரத்யட்சத்தில் ஐக்கியம் இருந்திருக்கிறது. சுவாமிக்காக தெற்கத்திக்காரன் காசிக்கு போனான். சுவாமிக்காக வடக்கத்திக்காரன் ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்தான். ஐக்கியப்பாடு, இன்டகிரேஷன் என்கிற பேச்சு இல்லாமலே, சகோதர சகோதரிகளே என்ற பிரசங்கம் இல்லாமலே மத உணர்ச்சியால்
ஐக்கியமாக ஒரு தாய் வயிற்று குழந்தைகளாக இருந்து வந்தோம். இதோடு கூட அறிவாளிகளின் மட்டத்திலோ சகல சாஸ்திரங்களுக்கும் பொது பாஷையாக இருந்த சம்ஸ்கிருதம் தேசத்தின் 4 கோடிகளையும் ஒன்றாக சேர்த்து வைத்திருந்தது. இப்போது செக்யூலர் நாகரிகத்தில் மதத்தை விட்டாயிற்று. சம்ஸ்கிருதத்தையும் ஒரு மாதிரி தீர்த்து கட்டிவிட சகல யத்னங்களும் நடக்கின்றன. நான் இங்கேயுள்ள நம்மவர்களை மட்டும் சொல்லவில்லை. ஹிந்திக்காரர்களும் இந்த கைங்கரியத்தை நன்றாகவே காரிய ரீதியில் செய்து வருகிறார்கள். இடைக்காலத்தில் ஒரு பொது இணைப்பாக லிங்க் வந்த இங்கிலீஷையும் விரட்டிவிட பார்க்கிறார்கள். பாஷை விஷயம் கூட 2ஆம் பட்சம்தான். பக்தியை வளர்த்துவிட்டால் போதும். அப்புறம் என் மாகாணம், என் ஜாதி, என் பாஷை என்று நமக்குள்ளேயே சண்டைகள் ஒரு காலம் வராது. ஐக்கிய பிரசங்கம் அதிகமான இப்போதுதான் நமக்குள்ளேயே ஒரு சீமைக்காரன் இன்னொரு சீமைக்காரனுக்கு தண்ணீர் தரமாட்டேன், தானியம் தரமாட்டேன் என்று பிரிந்து பிரிந்து நிற்கிறான். மாகாணத்துக்கு மாகாணம் எல்லை சண்டை வந்திருக்கிறது. பாஷையின் பேரால், ஜாதியின் பேரால் ஏற்கனவே கொடுமை நடந்தாக இப்போது கிளப்பிவிட்டிருக்கிற பிற்பாடுதான் வாஸ்தவத்தில் பாஷை சண்டை, ஜாதி சண்டை எல்லாம் வந்திருக்கின்றன. இத்தனைக்கும் மூல காரணம் மத உணர்ச்சி, பக்தி போனதுதான். ஜனங்கள் எல்லாரையும் ஒன்றாக கட்டி போட்ட மதமும் பக்தியும் போனதும் சமூகத்திலேயே கட்டுவிட்டு போய்விட்டது. எனவே இப்போது சர்வரோக நிவாரணியும் பக்திதான். உண்மையான ஈஸ்வர பக்தியானது அவன் குழந்தைகளான சகலரிடமும் அன்பாகத்தான் பரிணமிக்கும். அப்புறம் பரஸ்பர சகாயத்தை தவிர வேறெதற்கும் இடமே இராது. அன்பே சிவம் என்கிறார் திருமூலர். அதுவே அறிவு, அறிவான தெய்வமே என்றார் தாயுமானவர். இந்த அன்பையும் அறிவையும், அன்பேயான அறிவை அன்னபூரணி நமக்கெல்லாம் பிட்சை போட பிரார்த்திப்போம். ஆதி ஆச்சாரியாள் செய்த பிரார்த்தனையும் இதுதான். அன்னபூர்ணே சதா பூர்ணே சங்கர பிராணவல்லபே ஞான வைராகிய சித்தியர்த்தம் பிக்ஷாம் தேஹி ச பார்வதி. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. சுப்பிரமணிய புஜங்க ஸ்தோத்திரம் ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் அருளி செய்தது. அதை இப்போ நம்ம தொடங்குறோம். அதில் முதல் ஸ்லோகமானது மகா கணபதியை குறித்து அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு. எந்த ஒரு கிரந்தத்தையும் நம்ம பார்த்தோம்னாக்க, எந்த கவி பண்ணினதா இருந்தாலும் முதல் ஸ்லோகம் விநாயகர் மேலதான் இருக்கும். விநாயகரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி துதிச்சு அவருடைய அருள் பெற்று சென்றால்தான் எந்த ஒரு செயலும் ரொம்ப நன்றாக நடக்கும் என்று நம்ம புராணத்துல கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம். பரமேஸ்வரனானவன் மகா கணபதியை பார்க்காத, அவருடைய ஆசியை பெறாமல் திரிபுராந்தகத்துக்காக சென்றபோது அவர்களை வதம் செய்ய முடியாமல் தன்னுடைய தேருடைய அச்சானது முறிந்து போக தோல்வியுடன் திரும்பி வந்தார் என்று பார்த்தோம். பிறகு அவர் மறுபடியும் மகா கணபதியை வணங்கிவிட்டு அவருடைய ஆசையை பெற்றுக்கொண்டு போன அப்புறம் அப்ப யுத்தமே பண்ணலையாம். வெறும ஹஹான் சிரிச்ச உடனே அந்த சிரிப்பிலேயே அந்த 3 புறங்களும் அழிந்து விட்டது, அந்த 3 அசுரர்களும் அழிந்து விட்டார்கள் கதை பார்த்துக்கோம். அதே மாதிரி ஔவையார் கூட மகா கணபதியை ரொம்ப பூஜை பண்ணியிருக்கா. கைலாசத்துக்கு போறதுக்காக அதியமானும் சேரமானும் போகும்போது இவர் வானு கூப்பிடுறார், நான் பூஜையை முடிக்காத வரமாட்டேன், நீங்க போங்கன்றார். ஆனா பூஜையை முடிச்சப்புறம்
அந்த மகா கணபதியை என்ன பண்றாருன்னா ஔவையார தன் துதிக்கையால அப்படியே தூக்கின்னு போய் கைலாசத்துல மத்த 2 பேர் போறதுக்கு முன்னாடியே கொண்டு போய் விட்டு விடுறாரு அப்படின்னு சொல்லுவா. அதனால விநாயகர் அகவல் குண்டலினி யோகத்தை பத்தி ஔவையார் சொல்லியிருக்கார். ரொம்ப அருமையான ஒரு தமிழ்ல அது ஒரு கிரந்தம். அது இப்படி மகா கணபதியை தொழாமல் யாருமே எதுவுமே செய்தது கிடையாது. ஆனா விநாயகர் அகவலுக்கு தனியாக விநாயகர் மேல ஒரு காப்பு செய்யணும்னு கிடையாது. ஏன்னா விநாயகரை பத்தியே இருக்கிறதுனால இப்ப இந்த சுப்பிரமணிய புஜங்க ஸ்தோத்திரத்திலையும் ஆச்சாரியால் விநாயகர் மேல ஒரு ஸ்துதியோட தான் ஆரம்பிக்கிறார். சதா பால ரூபாபி விக்னாத்ரிஹந்தி மகாதந்தி வக்த்ராபி பஞ்சஸ்ய மான்யா விதீந்திராதிமிருக்யா கணேசாபிதாமி விதத்தாம் ஸ்ரீயம் காபி கல்யாணமூர்த்தி. சதா பாலரூபாபி விக்னாத்ரிஹந்த்ரி மகாதந்தி வக்த்ராபி பஞ்சாஸ்யமான்யா விதி இந்திராதி மிருக்யா கணேஷ அபிதாமே விதத்தாம் ஸ்ரீயம் காபி கல்யாண மூர்த்தி. இந்த ஸ்லோகத்துல ஆச்சாரியார் என்ன சொல்றாருன்னா வர்ணனை பண்றார் கணேசரை. எப்படி இருக்கார் அந்த கணேசர் அப்படின்னா சதா பால ரூபாபி, எப்போதும் சின்ன குழந்தை மாதிரி இருக்காராம். பிள்ளையார் சின்ன குழந்தை மாதிரி எல்லாருக்கும் செல்ல பிள்ளை மாதிரி இருக்காராம். ஆனா சின்ன குழந்தையாக இருந்தா கூட பெரிய காரியம் எல்லாம் பண்றாராம். என்ன பண்றாருன்னா விக்னாத்ரிஹந்த்ரி, மலை போல இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களை எல்லாம் போக்கக்கூடியவராக அழிக்கக்கூடிய சக்தி உடையவராக இருக்கார். அது மாத்திரம் இல்ல மகாதந்தி வக்திராபி, மகாதந்தின்னா யானைக்கு பேரு. அப்படி பெரிய யானை போல வக்திராபி உடம்ப வச்சுட்டு இருந்தா கூட பஞ்சாசியமான்யா, பஞ்சாசியம்னா சிங்கம்னு பேரு. யானையை பார்த்தா சிங்கத்தை பார்த்துதான் யானை பயப்படும், யானையை பார்த்து சிங்கம் பயப்படாது. ஆனா இந்த யானைக்குட்டியை பார்த்து சிங்கமே பயப்படுதுன்னா பஞ்சாசியன்றதுக்கு 2-3 அர்த்தங்கள். பஞ்ச ஆசியம், பஞ்ச ஆசியம்னு ஏன் சிங்கத்துக்கு பேருனாக்க சிங்கம் ஆன வாயை தந்தா பெருசா அகலமா இருக்குமா. அதனால நம்ம பஞ்சபாத்திரம் சொல்றோம் தெரியுமா, நடுவுல குறுகி அடியிலையும் மேலையும் விரிஞ்சு இருக்கனால அதுக்கு பஞ்சபாத்திரம்னு பேரு இல்லையா. இங்க பஞ்ச ஆசியம்னு பிரிச்சோன்னா 5 முகங்களை உடையவர் அப்படின்னு பேரு. 5 முகங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. சத்யோஜாத்தம், வாமதேவம், அகோரம், தத்புருஷம், ஈசானம், இப்படி சொல்லக்கூடிய 5 வர்ணங்களை உடைய 5 முகங்களை உடைய பரமேஸ்வரனானவர். அவர் பஞ்சாசியன். இந்த பரமேஸ்வரன் அந்த பஞ்சாசியன்கிறத சிங்கத்துக்கும் சொல்லலாம், பரமேஸ்வரனுக்கும் சொல்லலாம் இல்லையா. அதனால இந்த யானையை பார்த்து அந்த சிங்கமே பயப்படுறது அப்படின்னா அவரால் மதிக்கப்பட்டவர். நம்ம திரிபுராந்தக வதத்துல சொன்னோம் இல்லையா, அவரை தொழாம போனதுனால முதல்ல தோல்வியும் அப்புறம் தொழுது விட்டு போனதுனால பின்னாடி வெறுமே சிரிச்சே அவளை எரிச்சாருன்னு சொன்னோம் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட மகத்துவம் வாய்ந்த அந்த மகா கணபதி அவரை விதி இந்திராதி மிருக்யாவான். அவர் விதின்னு சொன்னா பிரம்மா, பிரம்மாவாலும் இந்திரன் முதலிய தேவர்களாலும் மிருக்யான தேடப்பட்டவர். இந்திரன் முதலிய தேவர்கள் எப்பொழுதும் மகா கணபதி அருளுக்காக வேண்டி வரிசையில நின்று காத்துன்னு இருக்கலாம், கணபதி அனுகிரகம் வேணும்னு. அப்படியேப்பட்ட அந்த கணேசகா அந்த அவர் யார் தெரியுமா, கல்யாணமூர்த்தி, ரொம்ப அழகான வடிவம் உடையவர், எப்போதும் மங்களகரமான ரூபத்தை உடையவர் அவர். அந்த கல்யாண மூர்த்தி அந்த கணேசகா, அந்த கணேசனானவன் ஸ்ரீயம் காபி ஸ்ரீயம், ஏதாவது ஒரு நல்ல செல்வங்களை எல்லாம், அவருக்கு உச்சிதமாக தோன்றும் செல்வங்களை எல்லாம் விதத்தாம் கணேசாபிதாமே மே எனக்கு விதத்தாம் கொடுக்கட்டும்ங்கிறார். எதை கொடுக்கட்டும்? செல்வத்தை கொடுக்கட்டும். எது செல்வம்? மாடு மனை எல்லாம் செல்வமா? இல்ல. மாடு மால் நீ போனா அல்ல என்ன, சுற்றம் வீடு போனால் என்ன, காவடி சிந்தெல்லாம் கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. அதெல்லாம் போடலாம். நிலையான செல்வம் என்னன்னா திருவருள் தான் செல்வம். அந்த திருவருள் கிடைக்கிறதுக்கு குரு அருள் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ குரு அருளும் திருவருளும் நமக்கு கிடைக்கணும்னா அதுக்கு அந்த கணேசனுடைய அருள் நமக்கு வேணுங்கிறத ரொம்ப அழகா ஆச்சாரியால் இந்த ஸ்லோகத்துல விதீந்திராதி மிருக்யா கணேசாபிதாமி விதத்தாம் ஸ்ரீயம் காப்பி கல்யாணமூர்த்தி. பிரம்மா இந்திரன் முதல்வர்களா தேடப்பட்டு வணங்குவதற்காக காத்திருக்கக்கூடியவராக இருக்கக்கூடிய அந்த மகா கணபதியானவர் எனக்கு அந்த கல்யாணமூர்த்தி, சுந்தரமூர்த்தி, அழகான ரூபத்தை உடைய மகா கணபதியானவர் செல்வங்களை எல்லாம் அருளை எல்லாம் எனக்கு கொடுக்கட்டும், ஐஸ்வர்யத்தை எல்லாம் கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார். நாமளும் இந்த ஸ்லோகத்தை அடிக்கடி சொல்லுவோம். சொன்னோம்னா நமக்கும்
எல்லா கஷ்டங்களும் நீங்கி எந்த தொந்தரவும் இல்லாத எந்த விக்னமும் இல்லாத எல்லா செயல்களும் நல்லபடியாக நிறைவேறும். மகா கணபதியுடைய அருளும் நமக்கு என்றென்றும் கிடைக்கும் என்று சொல்லி வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டான் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பா திருவியின் தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்பார் தமக்குன்னு ஔவையார் சொன்ன மாதிரி நல்ல வாக்கு உண்டு, நல்ல மனசு உண்டு. அந்த மாமலரால்னு அந்த மகாலட்சுமியினுடைய ஐஸ்வர்ய கட்டாட்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த அம்பாளுடைய அருள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். என்னன்னா அந்த மகா கணபதி ஒரு சின்ன அருகமுள் எடுத்து போட்டு கும்பிட்டா கூட போறோம். பூக்கொண்டு துப்பா திருமையின் தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்குன்னு அவருடைய பாதங்களை வழுவாமல் பணியும் நமக்கு எல்லா விதமான செல்வங்களும் வந்து சேரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஔவையாரும் சொல்லிருக்கிறத நம்ம மனதில் கொண்டு ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மெகா பிரிவா 1967 வருஷம் ஆந்திர பிரதேசத்தில் யாத்திரையில் இருக்கிறத பார்த்துட்டு வரும். ஆந்திர பிரதேசத்தில் பல இடங்கள் இந்த கோதாவரி தீரத்தில் யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே தான் பத்ராஜலத்துக்கு பெரியவா வரணும் அப்படின்னு வரா. அந்த பத்ராஜலத்தில் வரத்தே பிரபலமான ஸ்தபதி தேவகோட்டேசம் கணபதி ஸ்தபதி அப்படிங்கிறவர் பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்றார். அப்படி கணபதி ஸ்தபதிக்கும் பெரியவாளுக்கும் என்ன ஒரு தொடர்பு, அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் சிலதெல்லாம் நம்ம அவசியம் பார்க்கணும். இந்த ஸ்தபதி அந்த பரம்பரையா அந்த குலத்தொழில பண்ணிட்டு ரொம்ப பெரிய வித்வானா இருக்கிறவர், பெரியவாளோட பரிபூர்ணமான அன்புக்கு பிரியத்துக்கு பாத்திரமானவர், பல சாதனைகள் புரிஞ்சிருக்கார். அவருக்கு பத்மஸ்ரீ முதலான அவார்டெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படி இருக்கிற கணபதி ஸ்தபதி தன்னோட அனுபவத்துல பல விஷயங்களை சொல்றது ரொம்ப ரசமா இருக்கும். அதுல ஒரு சிலதையும் நாம பார்க்கணும். இவர் ஆந்திர பிரதேச அரசாங்கத்துல கவர்மெண்ட்ல இந்த சீஃப் இன்ஜினியர் கிரேட்ல உத்தியோகமாக இருந்தார். பிரம்மானந்த ரெட்டி, சென்னா ரெட்டி, என்.டி. ராமராவ் முதலான முதல் மந்திரிகளுக்கெல்லாம் இவர் ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தார், பிரியமா இருந்தார். அவள்லாம் ரொம்ப இவர் ஆதரிச்சு வச்சிருந்தா. அப்படி ஹைதராபாத்தில் இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு பெரியவாள்கிட்டையும் தந்தி வந்தது. பெரியவா இந்த ஆகம விஷயத்துல சில்ப விஷயங்கள்லாம் எப்போ ஏதானும் முக்கியமான விசேஷங்கள் சந்தேகம் இருந்தா கலந்தாலோசிக்கணும், ஏதான காரியங்கள் இருந்தா உடனே வர சொல்லி ஸ்தபதியை கூப்பிடுற வழக்கம். எப்போ மடத்திலேருந்து உத்தரவு பெரியவாள்கிட்டேருந்து வந்தாலும் ஸ்தபதிக்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லாத ஒரு அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருந்தாலும் உடனே எந்த லீவுக்கு ஒரு விக்னம் இல்லாத உடனே வரத்துக்கு சௌரியமா இருந்தது. அப்படி ஒரு நாளைக்கு தந்தி வருது. தந்தி வந்தா இவர் உடனே கிளம்பி ராத்திரியே கிளம்பி வெடிகாரத்தால 5 மணிக்கெல்லாம் வந்துட்டார். காஞ்சிபுரம் வந்தா பெரியவா சர்வதீர்த்தம் அப்படிங்கிற ஒரு குளம், அந்த சர்வதீர்த்த கரையில பெரியவா இருக்கா. இவர் நேர பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி சர்வதீர்த்த கரைக்கு போனார் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஒத்துரும் இல்லை, ரொம்ப ஏகாந்தமா இருக்கு அந்த வெடிகார்த்தால வேளையில. பெரியவாளுக்கு கூட கைங்கரியம் பண்ற ஒருத்தர் மட்டும் வெளியில நின்று இருக்கார். ஸ்தபதி வந்திருக்காரு. போய் சொன்னோன்னு கூட கைங்கரியம் பண்றவர் சொன்ன பெரியவா இப்போ ஜபத்துல இருக்கா, தபஸ்ல இருக்கா, அதனால இப்போ அவளாவே அது கலைஞ்சு வெளியில வந்தாதான் நம்ம பார்க்க முடியும், வெயிட் பண்ணுங்க விடியறதுக்குள்ள வந்துருவா அப்படின்னு சொன்னார். இவர் நின்று இருக்கிறவர் ஒரு ஆர்வம், பெரியவா உள்ளுக்குள்ள ஜபம் பண்றதே எப்படி இருக்கா என்ன பண்றா அப்படின்னு பார்க்கலான்ட்டு உள்ள எட்டி பார்த்தார். ஒன்றும் பெருசா ரூமும் எல்லாம் கிடையாது, அங்கங்க தட்டி வச்சு தடுத்து இது மாதிரி ஓலை குடிசை பர்ணசாலையா தான் இருந்தது. எட்டி பார்த்தா அவருக்கு ஒரு அபூர்வமான தரிசனம் காட்சி. என்ன அப்படின்னா, பெரியவா எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லாத நடுப்புற ஒத்த காலில் நின்றுண்டு ஒரு காலை தூக்கி அப்படி மடிச்சு அப்படி தொப்புள்ள நாபியில வச்சுண்டு கையை தூக்கி தலைமையில வச்சுண்டு தியானம் பண்ணிட்டு தபஸ்ல இருக்கா. வயசு என்ன பெரியவாளுக்கு? 80 வயசு. அப்படி இருக்கிறவர் ஒத்த காலில் ஒரு சப்போர்ட் இல்லாத நிற்கிறது, அதுவும் ஒரு காலை தூக்கி நாபியில தொப்பிள்ள வச்சுண்டு 2 கையும் தூக்கி மேலே வச்சுண்டு அஞ்சலி ஹஸ்தமா நின்று தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த காட்சி ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா,
காஞ்சிபுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் காமாட்சியில தபஸ் காமாட்சி அப்படின்னு ஒரு உருவம், மாங்காடுன்னு இருக்கு. இந்த மாங்காடுல பார்த்தாலும் அம்பாள் தபஸ் காமாட்சி அப்படின்னு. இந்த தபஸ் காமாட்சி கோலத்தை சிற்பங்கள்ல எப்படி வடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இதே போஸ்ல தான். அம்பாள் ஒரு கால கீழே ஊனிண்டு பஞ்சாக்னி மத்தியில நின்னுண்டு, ஒரு காலை மடிச்சு இப்படி நாபியில வச்சுட்டு தொப்பிள்ள வச்சுட்டு, ரெண்டு கையும் தலைக்கு மேல உயர்த்து பிடிச்சுண்டு அஞ்சலி ஹஸ்தமா இருக்கிறாப்புல தான் இருக்கும். அதே போஸ்ல தபஸ் காமாட்சியா தான் பெரியவா இங்க நின்று இருக்கா சர்வ தீர்த்தக்கரையில. இதை பார்த்த ஸ்தபதிக்கு நிஜமாவே ஒரு புல்லு அரிச்சுது, மெய் செலுத்துது. இதெல்லாம் ஒரு அபூர்வ ரேர் காட்சியாச்சு. நாம பெரியவா பெரியவா அப்படின்னா அது ரொம்ப சர்வசாதாரணமா நாம பார்த்த பெரியவா வேற. நம்மளோட குறைய சொல்றது, இனிமே அத்தை பண்றது இத்தை பண்றது, அவ நமக்கு பழத்தை கொடுக்கறது, பிரசாதம் கொடுக்கறது, இப்படிதான் நாம பார்த்திருக்கோம். சில பேருக்கெல்லாம் பாக்கியசாலிகளுக்கெல்லாம் இது மாதிரி அபூர்வமான காட்சிகள் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. இந்த தபஸ் கோலத்துல இந்த கணபதி ஸ்தபதி மட்டும் இல்லை, இன்னும் பல பேர் தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. ஸ்ரீமடத்துல கைங்கரியம் என்றவர் சந்திரமௌலி அப்படின்னு இருக்கார். அவர் கலவையில இருக்கிறதே பெரியவா அது மாதிரி கோலத்துல பார்த்திருக்கார். இதே காட்சியில இதே போஸ்ல. அதே மாதிரி மாலி அப்படின்னு இருக்கிற மகாலிங்கம் அப்படின்னு மடத்துல அவரும் இது மாதிரி காட்சியில பார்த்திருக்க. இப்படி பல பேர் பார்த்திருக்கா இந்த தபஸ் காமாட்சி கோலத்துல ஒத்த காலில் பெரியவா நின்று தபஸ் பண்றத கோலத்தை. அப்படிதான் நீங்க சர்வ தீர்த்த கரையில பார்த்தவர் அப்படியே பிரமிச்சு வெளியில காத்துன்னு நிற்கிறார். பெரியவா கொஞ்ச நேரம் ஆகணும்னு பொழுது விடிஞ்சா பெரியவா தபஸ் முடிஞ்சு கட்டில கீழே போட்டு அதுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. பெரியவா கட்டில போட்டு உட்காந்துக்கிறதே ஒரு வினோதமா இருக்கும். எல்லாரும் 4 காலு கீழே இருக்கும், மேல பிளாட்டா அந்த பலகா இருக்கும், அதுல தான் உட்காருவா. பெரியவா என்ன பண்ணுவா, அதை அப்படியே கவுத்து போட்டு கால்லாம் மேல இருக்கும், அந்த பிளாட்டா பலகா மாதிரி கீழே இருக்கும், அதுல உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா. அப்படி உட்கார்ந்துன்னு கூட கைங்கரியம் பண்ணவர் சொன்ன ஸ்தபதி வந்திருக்கார் அப்படின்னா கூப்பிடு அப்படின்னா உள்ள கூப்பிட்டா. உள்ள கூப்பிட்டோன்னு பெரியவா சொன்னா, இப்பதான் ஊர்ல இருந்து வரையா? ஆமா. வந்து காஃபி சாப்பிட்டியா? இல்ல அப்படின்னு. உடனே கூட இருக்கிறவாளை பார்த்து ஒருத்தட்ட ஒரு காப்பி வாங்கி கொடு அப்படின்னா அவருக்கு காப்பி கொடுக்க சொன்னான். முக்கியமான விஷயம், அதுக்காக தான் உன்னை வர சொன்னேன் அப்படின்னா. என்ன அப்படின்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இந்த காஞ்சிபுரத்துல பல கோவில் இருக்கு. கைலாசநாதர் கோவில் ரொம்ப பிரபலமானது. கைலாசநாதர் கோவிலுக்கு போ. இன்னும் இந்த சர்வதீர்த்தக்கரையிலேயே கோவில் இருக்கு, சிவன் கோவில் இருக்கு, அதை பாரு. இன்னும் இரவாஸ்தானம் பிறவாஸ்தானம் முதலான பல கோவில லிஸ்ட் சொன்னா பெரியவா. இதை எல்லாத்தையும் போய் சுத்தி பார்த்துட்டு வா. பார்த்துட்டு கடைசியில மதங்கேஸ்வரர்னு இருக்கார், அந்த மதங்கேஸ்வரை பார்த்துட்டு நேரா அதுக்கப்புறம் காமாட்சியை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்க வா, என்ன வந்து பாரு அப்படின்னு. எதுக்கு இப்படி மெனக்கிட்டு தந்தி கொடுத்து வர சொல்லி இந்த கோவில்லாம் பார்க்கணும், ஒரு ஸ்தபதியை பார்க்க சொல்லணும்? காரணம் இல்லாத பெரியவா ஒரு காரியத்தை சொல்லுவாளா? ஸ்தபதி உடனே சரி பண்றேன் அப்படின்னு. இதை பண்ணணுமே, இதுக்கு இத்தனை கோவிலுக்கெல்லாம் போயிட்டுறதுக்கு ஏதான ஒரு ஏற்பாடு வேணுமே. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, அங்க பக்கத்துல தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார் பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரய்யர் அப்படின்னு. அவரை பார்த்தா, அவர்கிட்ட கேட்டா, நீ கார்ல தானே வந்திருக்க? ஆமா அப்படின்னு. நான் ஸ்தபதி இந்த மாதிரி கோவிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு சொல்லியிருக்கேன், அதனால நீ ஒண்ணு பண்ணு, உன்னோட காரை கொடுக்குறியா, அவர் அதுல போயிட்டு வரட்டும் அப்படின்னு. உடனே ராமச்சந்திரய்யர் சொன்னார், காரை மட்டும் கொடுக்கறதோட இல்ல, பெரியவா உத்தரவு பண்ணா நானும் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரேன், கூட வேணா போறேன் அப்படின்னு. பெரியவா முடிஞ்சதுன்னா போயிட்டு வா அப்படின்னு. உடனே இந்த கார்ல ராமச்சந்திரய்யர், கணபதி ஸ்தபதி, இன்னொருத்தர் எல்லாமா சேர்ந்துன்னு கோவிலுக்கெல்லாம் போறா. பெரியவா சொன்னபடியே எல்லா கோவிலுக்கும் போனா, கைலாசநாதர் கோவிலுக்கு போனா, இரவாஸ்தானம் போனா, பிறவாஸ்தானம் போனா, பல கோவிலுக்கு போனா. கார்த்தால இவா ஒரு காஃபி சாப்பிட்டதுதான். அதுக்கப்புறம் இவா இந்த யாத்திரையை ஆரம்பிச்சுட்டா. ஒவ்வொரு கோவிலுக்கா போயின்னு இருக்கா. போயிட்டு வந்தா எத்தனை நேரம் ஆச்சுன்னு, சாயந்தரம் 6 மணி வாக்குல ஆயிடுத்து. 6 மணி வாக்குல அறுத்து அஸ்தமிச்சுடுத்து. அப்போ இந்த மதங்கேஸ்வரை பார்க்கணும். மதங்கேஸ்வரை பார்த்துட்டு கடைசியா காமாட்சியை பார்த்துட்டு தங்கிட்ட வர சொல்லிதானே உத்தரவு. இந்த மதங்கேஸ்வர கோவிலுக்கு போனா, அது தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி துறையில இருக்கிற கோவில் போல இருக்கு. அது பூட்டி இருந்தது. அந்த கோவில் தரிசனம் பண்ண முடியல. அதனால நேர காமாட்சி கோவில் போய் தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போறா. காமாட்சி கோவில் படி ஏறுறா. படி ஏறுறதே பட்டையா விபூதியை போட்டு ஒரு 10 வயசு பையன், ஜெகஜோதியா ஒரு பையன், அவர் திடீர்னு எத்தாப்புல வந்து, உங்களை பெரியவா மதங்கேஸ்வரை பார்த்துட்டு தானே காமாட்சியை பார்க்க சொல்லி உத்தரவாயிருக்கு, அதனால நேரம் மதங்கேஸ்வரை போய் பாருங்கோ அப்படின்னு திருப்பி வான் பண்ணாப்புல சொன்னார். இதை சொல்லிட்டு திரும்பி பார்த்தா அந்த பையனை காணும். எங்க போனார் தெரியல. கணபதி ஸ்தபதி சொல்லுவார்,
அன்னைக்கு அந்த குழந்தை வந்ததை பார்த்தா எங்கேருந்து அந்த பையன் வந்தார், இப்படி ஒரு ஆர்டரை பண்ணினர், ஞாபகப்படுத்தினர், திருப்பி எங்க போனார்னு தெரியாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒன்னும் ஆதிசங்கரா இருக்கணும், இல்ல பெரியவாளா இருக்கணும், இவா 2 பேருக்குள்ள யாரோ ஒருத்தர் தான் அப்படி வந்திருக்கணும் அப்படின்னு அவர் தீர்மானமா சொல்றார். இந்த குழந்தை இப்படி வான் பண்ணினோன்னு இவாளுக்கு இதுல ஏதோ ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கு, ஈஸ்வர லீல அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணினா திருப்பி கோயில் அம்பாள் கோயிலுக்குள்ள போல விசாரிச்சுண்டு அப்புறம் அந்த வாட்ச்மேனை விட்டு அந்த கோவிலை திறக்க சொல்லி ஒரு பெட்ரோமாக்ஸ் லைட் எடுத்துட்டு இந்த மதங்கேஸ்வரை பார்த்தா அதுல ரொம்ப அபூர்வமான சிவதாண்டவங்கள்ல சிலதெல்லாம் இருக்கு, சிற்பங்கள்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்து இவருக்கு ரொம்ப அதிசயமா இருந்தது. அதெல்லாம் பார்த்து இந்த மதங்கேஸ்வரம் முழுக்க பார்த்துட்டு உடனே காமாட்சியை தரிசனம் பண்ணிட்டு நேர பெரியவா இருக்கிற இடத்துக்கு சர்வதீர்த்த கரைக்கு வந்தா. ராத்திரி ஆயிடுத்து. பெரியவா வந்தா எல்லாத்தையும் பாத்தியா விசாரிச்சா, எல்லாம் ஒன்னொன்னா விசாரிச்சா. விசாரிச்சுட்டு அப்ப பெரியவா சொல்றா, இன்னைக்கு தான் பொன்னான நாள், வாழ்க்கையில ஆயுசுல பொன்னான நாள் அப்படின்னா. ஸ்தபதிக்கு புரியல. பெரியவா நம்மளை தந்தி கொடுத்து வர சொல்லியிருக்கா, தந்தி கொடுத்து வந்ததுக்கு இந்த கோவில்லாம் போய் சுத்தி பார்க்க சொன்னா. இப்ப எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்தோன்னா பொன்னான நாள் பொன்னான நாள்னு பரம சந்தோஷமா இருக்கா. அப்படியே மந்தகாச முகத்தோட பெரியவா அப்படி பிரசன்னமா இருக்கிறது ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. போராத்துக்கு பெரியவா பொன்னான நாள் பொன்னான நாள்னு வேற சொல்றாளேன்னு. என்ன பொன்னான நாள் அப்படின்னா, பெரியவா சொன்னா, நான் 45 வயசு வாக்குல இந்த காஞ்சி புராணத்தை படிச்சிருக்கேன். அந்த காஞ்சி புராணத்தை படிக்கிறதே இந்த காஞ்சிபுரத்தோட விசேஷங்கள்லாம் அதுல சொல்லப்பட்டது, என்னென்ன கோவில் இருக்கு, அந்த கோவிலோட பெருமை என்ன, இது எல்லாம் அதுல சொல்றது. இப்படி எல்லாத்தையும் படிச்சுன்னு வரதே ஒரு விஷயம் எனக்கு அபூர்வமா அதுல தென்பட்டுது. என்ன அப்படின்னா, இந்த சிவபக்தாள்லாம் தனுர் மாசத்துல பகவான் நாமாவை சொல்லிட்டு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இந்த இடத்தெல்லாம் வருவா அப்படின்லாம் சொல்லுது. அதே மாதிரி சிவராத்திரியில எந்தெந்த காலங்கள்ல எந்தெந்த கோவில்லாம் தரிசனம் பண்ணுவா அப்படி இல்லாம அதெல்லாம் சொல்லப்படுறது. அப்படி ஏகாம்பரேஸ்வர தரிசனம் பண்ண வார்த்தை, அந்த ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்கு பக்கத்துல அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர்னு ஒரு சுவாமி, அவரை தரிசனம் பண்றா அப்படின்லாம் சொல்லி இருந்தது. ஆனா இன்றைய காலகட்டத்துல பார்த்தா பல கோவில் நமக்கு தெரியறது. ஆனா அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு சுவாமி இருக்கிறதா தெரியல. அது எங்க இருக்கும்னு நானும் யோஜனை பண்ணேன். 45 வயசுல படிச்சதை இப்ப சொல்றா, 50 வருஷம் கழிச்சு. யோஜனை பண்ணிட்டே இருந்தேன். அப்படி இருக்கிறதே பார்த்தா அப்புறம் எனக்கு தோணித்து, அந்த புஸ்தகத்துல சொல்லியிருக்கிற இடத்தெல்லாம் வச்சுன்னு பார்த்தா, இப்ப லிங்கப்பையர் தெரு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஏகாம்பரேஸ்வர கோவிலுக்கு பக்கத்துல, அந்த இடத்துல தான் எங்கேயோ அந்த கோவில் இருந்திருக்கணும், அந்த சுவாமி இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு தீர்மானமா தெரிஞ்சது எனக்கு. அப்படியே யோஜனை பண்றதே ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் பேர் மல்லிகார்ஜுன ராவ் அப்படின்னு பேரு. அவர் ஆந்திரா தேசத்தை சேர்ந்த பிராமணா, தெலுங்கு பிராமணா. அவரோட ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணிட்டு, நான் இந்த சர்வதீர்த்தத்துல இது நடந்தது இப்போ எப்போ 45 வருஷத்துக்கு முன்னால, அப்போ ஆயிடுத்து. இவர் புராணம் படிச்சார். இது எங்க இருக்கும்னு யோஜனை பண்ணிட்டே இருக்கா. இப்போ சர்வதீர்த்த கரையில இருக்கிறதே என்னன்னா, யாரோ ஒரு பையன் தினம் கால வேளையில பெரியவாளை பிரதட்சணம் பண்றது, நிறைய பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கான். இப்படி பல நாள் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பெரியவா நோட் பண்ணிட்டா. பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு அந்த பையனை கூப்பிட்டு கேட்டா, ஆமா நீ யாரு, எந்த வீட்டு பையன், எதுக்கு தினம் இங்க பிரதட்சணம் பண்ற, என்ன காரணம் அப்படின்னு. உடனே அந்த பையன் சொன்னா, எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருத்து, மாரடைப்பு வந்துருத்து, ஏதோ வைத்தியம் பண்ணி இப்போ ஓரளவுக்கு பொழைச்சு வந்துட்டேன். ஆனா இது திருப்பி வராத இருக்கணும், நானுமே எனக்கு ஆயுசு வளரணும் அப்படின்னாக்க, நான் சௌக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னா பெரியவாளை பிரதட்சணம் பண்ணினாக்க சரியா போயிடும்னு சொன்னா எல்லாரும். அதனால நான் பெரியவாளை பிரதட்சணம் பண்றேன். எங்க அப்பா பெரியவாளை பிரதட்சணம் பண்ணு கட்டாயம் சரியா போயிடும்னு சொன்னா, அதனால நான் பண்றேன் அப்படின்னு. அப்படியா அப்படின்னா, உங்க அப்பா யாரு அப்படின்னு. உங்க அப்பா யாரு, உங்க அப்பா பேரு என்னன்னா மல்லிகார்ஜுன ராவ்னு பேரு அப்படின்னு. இந்த தெரு அப்படின்னு சொன்னா பெரியவாளுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா போயிடுது. அப்படியா அப்படின்னா, அந்த உங்க அப்பாவை அழிச்சுன்னு நாளைக்கு இங்க அழிச்சுன்னு வா, நான் பார்க்கணும் அவரை அப்படின்னு. மறுநாளைக்கு அந்த பையன் அப்பா மல்லிகார்ஜுன ராவோட பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ண வரத்தையே இந்த மல்லிகார்ஜுன ராவ் பெரியவாள்கிட்ட அழுதுன்னு வர நமஸ்காரம் பண்ணார், பிரார்த்தனை பண்ணார். அவர் சொல்ற, இந்த குழந்தைக்கு இது மாதிரி மாரடைப்பு வந்துடுத்து, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்துடுத்து, பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணி இந்த குழந்தைக்கு ஆயுசை கொடுக்கணும். அதோட இல்லை,
நான் இப்போ என்னோட ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் இப்போ எடுத்து நான் ரொம்ப ஏழ்மையில இருக்கேன், இவனுக்கு பெரிய வைத்தியம் எல்லாம் பண்ணணும்னா அதுக்கு பண்றதுக்கு என்கிட்ட சக்தியும் இல்லை, அதனால பெரியவாதான் ஒரே புகலிடம், பெரியவாதான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு இந்த அழுத உடனே பெரியவா கேட்டா, இப்போ கொடுக்குறியா அந்த வீட்டை, இப்போ கொடுக்குறியா அந்த இடத்த அப்படின்னா, தாராளமாக கொடுக்குறேன் பெரியவா, எதை வேணாலும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா. இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னா, பெரியவா சொன்னா இல்லையா, இந்த அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர் எங்க இருக்குன்னு இவ அனுமானம் பண்ணினது இந்த லிங்க பெயர் தெருவில் எந்த இடத்துல அப்படிங்கறது, இந்த வீடு மல்லிகார்ஜுன ராவுங்கிற வீட்டுல அந்த இடத்துல தான் எங்கேயோ இருக்கணும். காலப்போக்கில் அந்த கோவில இடிஞ்சு போயிடுத்து பாழாயிடுத்து, அதுக்கு மேல வீடு கட்டின்னு வந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அதனால அவர்கிட்ட கேட்டேன், முதல்ல இந்த காஞ்சி புராணம் 45 வருஷத்துக்கு முன்னால படிச்சா இல்லையா, அப்பவே இதை அனுமானம் பண்ணி அந்த மல்லிகார்ஜுன ராவை கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கா பெரியவா, நீ அந்த வீட்டை எனக்கு கொடுத்துரு, நான் உனக்கு மடத்துல எந்த இடம் சொல்றியோ அந்த இடத்துல நான் உனக்கு மடத்து மூலியமா உனக்கு ஒரு இடம் வாங்கி தரேன் காஞ்சிபுரத்துல, நீ சௌக்கியமா இருக்கலாம், அந்த வீட்டை கொடு அப்படின்னா, அந்த சமயத்துல அந்த மல்லிகார்ஜுன ராவுக்கு என்ன போராத காலமோ என்னமோ தெரியல, தரமாட்டேன் அப்படின்னு விட்டார். அப்ப தரல. இன்னொன்னு, மடத்துல தானே கேட்கிறா, அதனால நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பணம் கேட்கலாம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாலும் நம்ம சொல்ல யாரானு இது மாதிரிலாம் நமக்கு சொல்லித்தரத்துக்கு இல்லை, நமக்கே இது மாதிரி மனசுல விகல்பம்லாம் தோன்றது சகஜம். கலியோட இந்த குணத்தினால என்ன பண்ணும், இப்படி எல்லாம் நமக்கு தோணும். மடத்துல தானே கொடுக்குறா, இன்னும் அம்ட்ட மட்டும் எடுத்துக்கலாமே, நிறைய வாங்கிக்கலாமே அப்படி எல்லாம் தோணும். அது பெரிய சிவசொத்தாச்சே, சந்திரமணீஸ்வர சொத்தாச்சே, அதுல எவ்வளவு ஜாகிரதையா இருக்கணும், குருவோடது சன்னியாசிகளோடது நம்ம எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்லாம் நமக்கு அப்ப பக்குவம் வராது. நமக்கு பிற்காலத்துல அது அனுபவப்பட்டாதான் பரிபக்குவப்படும். அதை போலதான் இவரும் என்ன பண்ணிருக்காரு, அப்போ தரத்துக்கு மறுத்துட்டார், இல்ல கூட அதிக விலை எதிர்பார்த்தாரோ என்னமோ தெரியல, அப்போ கொடுக்கல, அது சரியா வரல, விட்டுட்டா பெரியவா. இப்போ 35 வருஷம் 40 வருஷம் கழிச்சு இது மாதிரி ஆயிருக்கு. அவர் பிள்ளைக்கு எப்படின்னு அவருக்கும் ஸ்திதியெல்லாம் இறங்கி போயிடுத்து கீழே வந்துட்டார். இப்போ சொன்னார், பெரியவா எதை கேட்டாலும் அந்த இடத்துல நான் கொடுக்குறேன், எனக்கு குழந்தைக்கு உடம்பு சௌரியமாயி க்ஷேமா இருந்தா போறோம், நான் நன்னா இருந்தா போறோம், நான் அப்போ எப்பயே கொடுத்துருக்கணும், தப்பு பண்ணிட்டேன் கொடுக்கல, அதனால இப்போ பெரியவா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னா, நீ என்ன கேட்கறியோ கொடுக்கணும், இப்ப என்ன எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாம், பெரியவா எடுத்துக்கிட்டேன், ஏனாமாவே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு விட்டார். உடனே பெரியவா அந்த வீட்டுல பின்பக்கம் தோட்டத்து பக்கமா இருக்கிற இடத்த வேணும் அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிண்டா. நேத்திக்கு தான் அந்த பையன் வந்தான், அந்த அப்பாவும் வந்தார், வந்து இந்த கதையெல்லாம் நடந்திருக்கு, இப்போ அவ அந்த இடத்த தரேன்னு சொல்லிட்டா, அதுக்காக தான் உன்னை தந்தி கொடுத்து வர சொன்னேன். நீ என்ன பண்ணு, நாளை கார்த்தால கிளம்பி போய் அந்த வீட்டில் பின்பக்கத்தில் டாய்லெட் இருக்கும், கக்கூஸ் இருக்கும், அந்த கக்கூஸுக்கு 10 அடியில் நீ தோண்டி பாரு, அங்கே என்ன கிடைக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு. அங்கே தான் அந்த சுவாமி இருக்கணும், அந்த அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர் அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா. ஜானகி ராமையா அப்படின்னு மடத்தில் கைங்கரியம் பண்றாரு, அவர்கிட்டையும் சொன்னா, நீனும் அவரு கூட போய் ஹெல்ப் பண்ணு, ஆளை அழிச்சுன்னு போங்கோ, அதுக்கு உண்டான கிடப்பாரு என்னென்ன உபகரணம்லாம் வேணுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போய் இங்கே தோண்டி பார்த்துட்டு வா, நாளைக்கு வந்து பார்த்துட்டு வந்து எங்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு. இன்னைக்கு அவர் கொடுத்துட்டார், அதனால்தான் பொன்னான நாள் அப்படின்னு இருக்கா. சுவாமி இப்போ பூமியிலேருந்து வெளியில தெரிய போறார், எங்க இருக்காருங்க தெரிய போறது, அதனாலதான் பொன்னான நாள்னு பெரியவா சொல்லியிருக்கா. அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்திருக்கா. கணபதி ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது, ஓ இப்படி ஒரு அபூர்வம் நடக்கிறதுக்காக தான் பெரியவா வர சொல்லியிருக்கா அப்படின்ட்டு. உடனே மறுநாளைக்கு கர்த்தால போனர், எல்லாரையும் வச்சுட்டு பெரியவா சொன்ன இடத்துல அந்த டாய்லெட்டுக்கு பக்கத்துல அடியில தோண்டி பார்த்தா 2 அடி ஒரு இடத்துல, அதுக்கு பக்கத்துல 2 அடி தோண்டினாலும் டங்குன்னு கிடப்பார மோதித்து, அதுல 1.5 அடி டயாமீட்டர்ல சிவலிங்கத்தோட மேல் பாகம் தெரிய ஆரம்பிச்சது. உடனே பக்கத்துல கொஞ்சம் தூரத்துல பார்த்தா நந்தி தெரியறது. இப்படி நந்தி தெரிஞ்சது, சிவலிங்கம் தெரிய ஆரம்பிச்சுடுத்து. அவ முழுக்க தோண்டி எடுத்துட்டா. ஸ்தபதி சொல்வார், அந்த இடம் அவ்வளவு ஒரு அசிங்கமா இருக்கு, கக்கூஸ்க்கு மேல அடியில சுவாமி இருக்கார், இந்த பக்கம் பார்த்தா செப்டிக் டேங்க், அப்படி சாக்கடை போறது, துர்நாத்தன்னா அப்படி ஒரு நாரது நின்று வேலை செய்ய முடியல, அப்படி ஒரு இடத்துல கீழே சுவாமி இப்படி பாதாளத்துல இருக்காருன்னு பார்த்தா ஆச்சரியமா இருந்தது. இதை எங்கேயோ குளத்தங்கரையில சர்வதீர்த்த கரையில உட்காந்துருக்கிற பெரியவா இப்படி இருக்கிறத பார்த்துட்டு சொல்றாரு அப்படின்னு. இந்த சுவாமி கண்ணில் தென்பட ஆரம்பிச்ச உடனே இவாளுக்கு ஒரே சந்தோஷம். உடனே போய் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னான், சிவலிங்கம் தெரிய ஆரம்பிச்சு கொடுத்து, தோண்டி எடுத்தாச்சு பார்த்தாச்சு அப்படின்னு அமுட்டுடுத்து அப்படின்னு. உடனே பெரியவா தண்டத்தை தூக்கிட்டு கமலில் தூக்கின்னு கிளம்பிட்டா. இவாள்லாம் சொன்னா, இல்லை அந்த இடம் பெரியவா வராப்பில் இல்லை, ஒரே டாய்லெட்டா இருக்கு, அந்த இடம்லாம் ஒரே அசிங்கமா இருக்கு,
துர்நாத்தமா இருக்கு, அதனால அதெல்லாம் நாங்க சரி பண்ணிட்டு கிளியர் பண்ணிட்டு கூப்பிடுறோம், அப்புறம் பெரியவா வந்து சுவாமி தரிசனம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பெரியவா உடனே என்ன சொல்லிட்டா, ஆனானப்பட்ட பரமேஸ்வரனே இத்தனை காலங்காலமா இத்தனை வருஷமா அந்த கக்கூஸ் கடியில உட்காந்து துர்நாத்தத்தை அனுபவிச்சுருக்கு, நான் வரப்படாதா என்ன? ஈஸ்வரனே அதை தாங்கின்னு இருக்கு, நான் ஏன் வரப்படாது அப்படின்னா அது கேட்கல, நேரம் வந்துட்டா. வந்தா தன்னோட கமண்டலத்தில் இருக்கிற தீர்த்தத்தினால இந்த சுவாமிக்கு அபிஷேகத்தை பண்ணினா, வில்வத்தை போட்டா, தரிசனம் பண்ணிட்டா, பரம சந்தோஷம் பரம சந்தோஷம். உடனே ஸ்தபதிட்ட சொன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு கோவில் கட்டணும் இந்த சுவாமிக்கு, கோவில் கட்டு, இவர் தான் அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர்னு சுவாமி, இதுதான் காஞ்சி புராணத்தில் சொல்லியிருக்கிற மூர்த்தி அப்படின்லாம் சொல்ல, அதுக்கப்புறம் இப்போ கோவிலா கட்டப்பட்டு அதில் பெரியவா அந்த முன்னாலே கர்ப்பகிரகத்தில் முன்னால அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் அனந்த பத்மநாப சுவாமி அப்படிங்கிறது திருவனந்தபுரத்தில் அனந்த சைனம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் பிரபலமாக தெரிஞ்சிருக்கும். மகாவிஷ்ணு ஆதிசேஷன் மேலே படுத்துட்டு இருக்கிறது திருவனந்தபுரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த அனந்த பத்மநாப சுவாமிகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் பார்த்தாலும் சரி, இன்னைக்கும் திருவனந்தபுரத்தில் மூலஸ்தானத்தில் போய் பார்த்தா அந்த அனந்த பத்மநாபரை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார், படுத்துன்ற கோலத்தில் இருந்தால் கூட வலது கையால் இப்படி ஒரு சிவலிங்கத்தை அர்ச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல இருக்கும், வில்வத்தை போட்டு பூஜை பண்றாப்புல இருக்கும். அந்த கைக்கு கீழே இன்னமும் சிவலிங்கம் அப்படியே தான் இருக்கு. இவர் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார், விஷ்ணு பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார் அனந்த பத்மநாபர். அப்படி பூஜை பண்றாப்புல சிவலிங்கம் இருக்கு. அந்த சிவலிங்கம் என்னென்ன, அதுதான் இந்த காஞ்சியில் இருக்கிற அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர் அப்படின்னு இந்த புராணம் சொல்றது. இதைத்தான் எடுத்து சொல்லி பெரியவா இப்படி சாட்சாத் அனந்த பத்மநாபரான மகாவிஷ்ணுவே பூஜை பண்ணின சுவாமி, அவர் காலத்தோட கொடுமை எப்படி இருந்திருக்காருன்னு இங்கே டாய்லெட்டுக்கு அடியில் உட்கார்ந்து இருந்திருக்கார் இத்தனை நாளா. அப்படி இருந்த சுவாமிக்கு எப்படி ஒரு வடிவு காலம் எப்போ வந்ததுன்னர், பெரியவாளோட முயற்சியினால அவளோட தாபத்தினால அந்த சுவாமிக்கு ஒரு நல்ல காலம் பிறந்து இன்னைக்கு கோவிலில் நித்திய பூஜையோடு இருந்துருக்கார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியறது. இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கணபதி ஸ்தபதியை ஹைதராபாத்லேருந்து உடனேயே தந்தியை கொடுத்து இங்கே வர சொன்னான் அப்படின்னு. நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம், சில இடங்களில் பார்த்தாக்க இந்த காஞ்சிபுரத்தில் பல இடம் பல சிவலிங்கங்கள் பல சுவாமிகள் பல மகான்கள் இந்த காஞ்சிபுரத்தில் வந்து தபஸ் பண்ணி பூஜை பண்ணாத தேவதைகளே இல்லை, ரிஷிகளே இல்லை, ஞானிகளே இல்லை அப்படின்லாம் சொல்ற அளவுக்கு பல பேர் வந்து பல ரிஷிகள் பல தேவதைகள் எல்லாரும் வந்து பூஜை பண்ணி இருக்கா. பல சுவாமி எல்லாம் பெரியவா பிற்காலத்துல வந்து காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிறதே பார்த்து பார்த்து கண்டுபிடிச்சு அந்த சுவாமிக்கெல்லாம் ஒரு தீபாவளிக்கு என்ன பண்ணா அத்தனை சுவாமிக்கும் எண்ணெய் தேய்ச்சி அபிஷேகம் பண்ணி சுவாமிக்கு எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு. நாமெல்லாம் பிரமாதமா தீபாவளி கொண்டாடிக்கிறோம், இந்த சுவாமி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாத இருக்கனால எல்லா சுவாமிக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு 108 சிவலிங்கத்துக்கும் மடத்துல சந்திரானு கைங்கரியமண்டர் இவாளெல்லாம் கூப்பிட்டு பெரியவா என்ன பண்ணினா 4 பேட்சா பிரிச்சு கொடுத்து 4 வேன்ல கங்கா தீர்த்தம்லாம் கொண்டு போக சொல்லி எண்ணெய் எல்லாம் கொண்டு போக சொல்லி பூஜைக்கு உண்டான சாமான்கள்லாம் எடுத்துன்னு போக சொல்லி அதுக்கு அசிஸ்டன்ட் 2 பேரை போக சொல்லி அதுக்கு சிவாச்சாரியார் ஒருத்தர் போக சொல்லி இத்தனை பேரையும் போக சொல்லி எல்லா சுவாமிக்கும் போய் ஒரு எண்ணெயை சேர்த்தி அபிஷேகம் பண்ணி அன்னைக்கு தீபாவளி அன்னைக்கு ஒரு பூஜையை பண்ணிட்டு வரணும், வந்து என்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு காத்துண்டா பெரியவா. இப்படி பல இடங்கள்ல அபூர்வமா எங்கேயோ கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கிற ஒரு இடத்தெல்லாம் ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு சொல்லி அது மூலியமா அந்த சுவாமியோட பிரபாவத்தெல்லாம் சொல்லி இந்திரேஸ்வரர் ஜெயந்தேஸ்வரர் இன்னும் இது மாதிரி பல அபூர்வமான மூர்த்திகள் இதோட பெருமையெல்லாம் எடுத்து சொல்லி அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல வரவாழ்ட்டெல்லாம் தன் பக்தாள்கிட்டெல்லாம் ஒவ்வொருத்திட்டையா சொல்லி ஒரு சின்னதா கோவில் கட்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்தந்த சுவாமிக்கெல்லாம் ஒரு ஆலயத்தையும் நிர்மாணம் பண்ணி அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கெல்லாம் தானே போய் கலந்துண்டு இன்னைக்கு அந்த கோவில்லாம் அந்த சுவாமி எல்லாம் நல்ல நித்திய பூஜைகளோட பிரமாதமா இருக்கிற அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் பெரியவா. இது பெரியவாளோட தபோ சக்தியை தான் காமிக்கிறது. இந்த கோவிலுக்கெல்லாம் பூஜை பண்றதுக்கு பல ஆலயங்களுக்கு ராஜப்பா குருக்கள் அப்படின்னு இருக்க சிவாச்சாரியர் பரம்பரையை சேர்ந்துவா, அவரை பெரியவா போய் பூஜை பண்ணிட்டு சொல்லியிருக்கா. அவள் வண்டியில் உட்காந்து சைக்கிளில் வச்சுன்னு கோவிலாக போய் பூஜை பண்ணிட்டு அந்தந்த கோவிலை கட்டினவாளுக்கெல்லாம் அதுக்கு அவருக்கு சம்பளம் கொடுங்கலாம் சொல்லி இப்படி பல விஷயங்கள் அபூர்வங்கள் நடத்தியிருக்கா பெரியவா. இதுக்கெல்லாம் காரணமாக உறுதுணையாக இருந்தார் இந்த கணபதி ஸ்தபதி. அப்படி அந்த கணபதி ஸ்தபதிக்கும் இந்த பெரியவாளுக்கும் இன்னும் என்ன தொடர்பு, இன்னும் என்ன ரசமான நிகழ்ச்சிகள் அப்படிங்கிறத நாம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம்.
திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சதகம் மெய் உணர்தல். மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதித்து உன் விரையார் கழற்கு என் கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவிர்ந்து உன்னை போற்றி சயசய போற்றி கைதான் நெகிழவிடேன் உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளே. கொள்ளேன் புரந்தரன் மால் அயன் வாழ்வு குடிகடினும் நல்லேன் நினது அடியானொடு அல்லால் நரகம் புகினும் எள்ளேன் திருவருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா உள்ளேன் எள்ளேன் திருவருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா உள்ளேன் பிறதெய்வம் உன்னையல்லாது எங்கள் உத்தமனே. உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியே நினைந்து உருகி மத்த மனத்தொடு மால் இவன் என்ன மனநினைவில் ஒத்தன ஒத்தன சொல்லிட ஊரூர் திரிந்து எவரும் தத்தம் மனத்தன பேச எஞ்ஞான்றுகொல் சாவதுவே சாவ முன்னாள் தக்கன் வேள்வி தகர்த்தின்று நஞ்சம் அஞ்சி ஆ
அவ எந்தாய் என்று அவிதாவிடும் நம் அவரவரே மூவரென்றே எம்பிரானொடும் எண்ணி விண்ணாண்டு மண்மேல் எம்பிரானொடும் எண்ணி விண்ணாண்டு மண்மேல் தேவரென்றே இருமாந்து என்ன பாவம் திரிதவரே தவமே புரிந்திலன் தன்மலர் இட்டு முட்டாது இறைஞ்சேன் அவமே பிறந்த அருவினையேன் உனக்கு அன்பருள்ளாம் சிவமே பெரும் திரு எய்திற்றிலேன் நின் திருவடிக்காம் நின் திருவடிக்காம் பவமே அருளுகண்டாய் அடியேற்கு எம் பரம்பரனே பரந்து பல்லாய் மலர் இட்டு பரந்து பல் ஆய் மலர் இட்டு முட்டாதடியே இறைஞ்சி பரந்து பல்லாய் மலர் இட்டு முட்டாது அடியே இறைஞ்சி இறந்த எல்லாம் எமக்கே பெறலாம் என்னும் அன்பருள்ளம் கரந்து நில்லா கள்வனே கரந்து நில்லா கள்வனே நின்றன் வார்கழற்கு அன்பனுக்கு நிரந்தரமாய் அருளாய் நிரந்தரமாய் அருளாய் நின்னை ஏத்த முழுவதுமே முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடிசாய்த்து முன்னாள் செழுமலர் கொண்டு ஏங்கும் முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடிசாய்த்து முன்னாள் செழுமலர் கொண்டு எங்கும் தேட அப்பாலன் இப்பால் எம்பிரான் கழுதொடு காட்டிடை நாடகமாடி கதியிலியாய் உழுவையின் தோலுடுத்து
உன்மத்தம் மேல் கொண்டு உழிதருமே உழிதரு காலும் கனலும் புனலொடு மண்ணும் விண்ணும் இழிதரு காலம் எக்காலம் வருவது வந்ததற்பின் உழிதரு காலத்த உன்னடியேன் செய்த வல்வினையை கழிதரு காலமும் மாயவை காத்து எம்மை காப்பவனே பவன் எம்பிரான் பனிமாமதிக் கண்ணி விண்ணோர் பெருமான் சிவன் எம்பிரான் என்னை ஆண்டு கொண்டான் என் சிறுமை கண்டும் அவன் எம்பிரான் என்ன நான் அடியேன் என்னை இப்பரிசே புவன் எம்பிரான் தெரியும் பரிசு ஆவது இயம்புகவே புகவே தகேன் உனக்கு புகவே தகேன் உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லாமணியே புகவே தகேன் உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லாமணியே தகவே என்னை உனக்கு ஆட்கொண்ட தன்மை எப்புண்மையரை மிகவே உயர்த்தி விண்ணோரை பணித்தி அண்ணாமுதே நகவே தகும் எம் பிரான் என்னை நீ செய்த நாடகமே நகவே தகும் எம்பிரான் என்னை நீ செய்த நாடகமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திருவுத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை
வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.